ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام تعالى الإسلام والإكرام تعالى الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرم وجد وعظم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسولنا محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر أحمد بن عيسى وصوني وفرع من الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوباتهم وضعف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا وسعد بقي مقدم محمد بن علي وعلي وسلوك فرع من الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم وضعف وحسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
الفاتح إلى روح سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وقاس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد الصولي وفرع من الله يعين درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم وضائف حسناتهم يحفظون به وينفعون به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومه ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روحي إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياء إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارا ويكفينا وأيهم شر فتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي عسعارا ويغزر أمطارا ويعطي كل سائل منهم وصول مرد وسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم شر منا لا تهتك الستر عنا وآبنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهتك الستر عنا وآبنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناليت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناليت ياه قال يا عبدي أنا الله. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان. أو حيرتم يا حبائب فعلى دنيا سلام. الله 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 ما لنا
مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناليت ياه قال يا عبدي أنا الله قالت أقمال الديادي قل لأرباب الغرام كل من يسق نبينا كل من يسق نبينا كل من يسق نبينا بأماني والسلام الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناليت ياه قال يا حبنا الله وحبيبي وجنته وردتاني بين سمعي وفؤادي بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناليت ياه قال يا عبدي أنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Fi kitabihi fal ilal. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan bimbang, dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Barangkali dengan cara yang demikian hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh kata meninggalkan segala bentuk. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengajarkan kita tentang cara berdakwah. Dan dakwah itu artinya mengajak orang untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala orang yang mengajak di dalam kebaikan itu sangat luar biasa. Bahkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tidak ada amal ibadah yang paling menyampaikan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada dakwah ilallah, mengajak orang untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking ganalnya tuh pahala. Kenapa jadi ganal pahala mengajak orang beramal beribadah? Sebab naf'uhu muta'addi. Manfaatnya itu beranak. Nah, bahasanya ya kalau lah. Bilanya kita nih ya kalau mengajak orang untuk melakukan ibadah, contoh satu orang. Kita jelaskan tentang pahala sholat berjamaah contoh. Kemudian seseorang tersebut tergugah hatinya untuk sholat berjamaah, ya kah? Kemudian diajaknya pulang orang lain. Semakin banyak orang lain yang diajak, padahal gara-gara kita, semakin banyak pahala yang bakal kita dapatkan. Ini jar Nabi Muhammad SAW, idza mata banu Adam in qata amaluh illa min salat. Tatkala manusia mati, maka tidak bisa beramal lagi. Tapi ada amal ibadah yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah mati. Apa itu? Ilmun yuntafa' bih. Dia punya ilmu pengetahuan, dia mengetahui sebuah ilmu agama, kemudian dia sampaikan kepada orang lain tersebut sadar dengan sebab nasihat dari dia, dan dia beramal beribadah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu akan menjadi amal jariah nantinya di akhirat. Nah, jadi baguslah mengajak orang untuk melakukan amal ibadah. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, kita mengajak orang untuk membaca Al-Quran, ya kah? Kita akan, kemudian orang tersebut mau membaca Al-Quran, kita pun dapat pahala. Kita mengajak orang untuk majelis atau ibadah-ibadah yang lainnya, mau orang tersebut beramal beribadah, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala, ya, dengan sebab orang yang kita ajak. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apa disebutkan? La ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun lak min humrin. Nah, satu orang dapat hidayah, satu orang dapat petunjuk, satu orang mau beramal beribadah dengan sebab kita, itu lebih baik daripada kita bersedekah onta yang berwarna merah. Artinya itu mahal benar, ya kan, mahal. Onta warna merah, onta itu kan macam-macam lah, tapi maunya ada onta warnanya merah, itu larang harganya tuh, ya kan.
nya apa jorang itu jarang manglah antik. Jadi bilanya ada, oh itu larang mana harganya. Nah, satu orang yang mendapatkan petunjuk hidayah ba'amal baibadah gara-gara kita, maka lebih baik daripada kita mempunyai onta yang berwarna merah. Kita sedekahkan, kita jual kemudian kita sedekahkan tuh duitnya, itu pahala mengajak orang lebih baik daripada itu. Saking hebatnya nih ya Allah lah. Nah, masyai yasurru qalban nabi mithlu nashril ilm wa tablighi. Habib Ali Habsyi, tidak ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melampaui atau melebihi daripada mengajak orang untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pulang di dalam mengajak orang untuk beramal beribadah itu ada tata caranya. Ada tata caranya lah. Bagaimana caranya? Nah, sini disebutkan, hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan bimbang, rasa takut kepada Allah, bimbang untuk melakukan yang haram, ya kah? Bagus kita memberikan nasihat itu. Makanya orang supaya takutan lawan Tuhan. Makanya orang ini tidak berani melakukan kemaksiatan. Bagus, ya kah? Dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Bagus kita memberikan nasihat lawan orang tuh ya kalau nah ikan bilanya kada sembahyang dosanya kayak ini, ikan bilanya kada berpuasa dosanya genal, bilanya kada kada bajakat dosanya ini. Bagus kita balang kita jelaskan itu nasihat itu dakwah. Orang kada mau lagi melakukan kemaksiatan, nah dakwah juga ngarannya, dakwah juga. Barangkali dengan cara yang demikian hati mereka akan berubah. Nah jadi dengan cara yang seperti itu ya Allah, dengan menanamkan rasa takut kepada Allah, ya kan? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berani meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Nah, tertanam sudah ini. Nah, barangkali kata beliau dengan cara demikian hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan akan segala bentuk kemaksiatan. Nah, bilanya sudah tertanam rasa takutan lawan Tuhan ya Allah. Nah, kemudian resiko tatkala meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang tertanam dengan itu. Nah, jarsidin nih, maka akan terjadi perubahan ya kah? Terhadap hidup mereka, dan akan menjadi lebih baik. Yang asalnya nih kada baik menjadi baik, atau yang asalnya baik menjadi lebih baik. Nah, maka inilah cara nasihat yang sebenarnya. Nah, Imam Ghazali melajari memberikan nasihat ya kah? Karena ad-dinu nasihah, agama kita, agama Islam itu isinya nasihat lah. Apapun, Al-Quran kita baca nasihat lawan kita, hadis kita baca nasihat juga, semuanya nasihat. Bahkan di awak kita ada nasihat juga ya Allah. Di awak kita nih ada nasihat apa itu? Uban. Nah uban, nah, itu nasihat juga. Itu nasihat lawan kita bahwasanya sudah tidak muda lagi. Nah jangan merasa anom lagi ya Allah, mau sudah beruban dah. Itu nasihat ya Allah. Nasihat bahwasanya kita ya ada salawasan hidup di dunia.
Itu nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama kita tuh isinya nasihat semuanya. Ya kan? Bertamu kawan dianjurkan bernasihat. Saling nasihat menasihati. Nah, maka inilah cara nasihat yang sebenarnya. Dan apa juga nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan bagi orang yang mendengarnya. Namun ada yang menyambat nasihat lah, tapi kadada yang di atas tadi. Apa yang di atas tadi ya? Menumbuhkan rasa takut kepada Allah, ya kah? Kadada itu menimbulkan semangat untuk beramal beribadah. Kadada juga. Nah, kemudian mengenal bahaya-bahaya apabila melanggar perintah Allah dan melakukan meninggalkan apa-apa yang disuruh, ya kah? Atau melakukan sesuatu yang dilarang. Bahaya-bahayanya nih. Kadada itu dijelaskan. Itulah nasihat di sini. Nah, kayak kita ya kalau berceramah. Nah, jadi ada ya kah? Membahas tentang bagaimana menambahkan rasa takut kepada Allah, juga bagaimana cara kita semangat untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nasihat. Bagus ya Allah. Pikiran kita seperti itu. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan membelokkan makhluk daripada jalan yang benar dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Nah, jadi kalau bernasihat kadada yang salah satu di atas itu kawannya syaitan Jasidin. Nah, lembaga artinya kawan dah. Suatu akan memberikan penyesalan dari jalan benar dan akan membawa mereka pada jurang kesana, masuk dalam neraka. Nah, makanya kata baca tatkala kita mendengar pengajian tuh ya, kalau usahakan pengajian itu atau ceramah ya kak, usahakan yang ceramah itu membuat rasa takut kita tambah dan membuat rasa semangat untuk beribadah. Tapi satu yang dibutuhkan, misalnya nih selain itu, nah maka kata beliau itu membawa mereka kepada jurang kebinasaan, pacangan binasa. Nah, maka wajiblah ke atas orang ramai bahwa mereka lari daripadanya, karena apa yang dirusakkan oleh orang ini dalam urusan agama maka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini ya kan, basic apa namanya itu, casingnya lah, memberikan nasihat padahal kadada sesuatu yang membuat kita bertambah rasa takut kepada Allah dan bertambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, Jasidin ini adalah orang yang lebih itu lebih jahat daripada syaitan. Berjahat ya Allah. Yang menjerumuskan orang tapi pakaiannya bagus. Kada pepotongan dikira tadi baik, soalnya kada baik. Ini bahaya. Dan barang siapa ada kekuasaan, maka wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar, dan wajib menahannya daripada meneruskan nasihatnya, karena ini termasuk dalam kategori al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Nah, orang yang mempunyai pejabat kekuasaan karena kada boleh ya kah, wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar, kada boleh. Ibaratnya lah orang yang punya kekuasaan naik ke atas mimbar berbicara tentang kekuasaannya, kada boleh. Pejabat naik ke atas mimbar ibaratnya mengkhutbah berbicara tentang jabatannya, kada boleh. Nah, ajak bagaimana? Ajak orang untuk semakin dekat dan
semakin takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ada kekuasaan, maka wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar dan wajib menahannya daripada meneruskan nasihatnya. Karena ini termasuk dalam kategori al-amar bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, jadinya nah, jadi bilanya apa jurang itu panggung dakwah itu diberikan kepada orang yang salah lah, yang salah. Nah, itu sama aja kita memberikan pisau kepada orang yang salah. Ada orang pembunuhan bakalahi, kita jolongi pisau. Walaupun kita kada umpat menyodok, tapi kita umpat menjulung. Nah, maka dosanya pun sama. Nah, dosanya pun sama. Nah, begitu juga, ya kah? Nah, tatkala kita memberikan ruang kepada orang yang ingin memberikan nasihat, yang kita inginkan adalah nasihat yang dapat membangkitkan semangat kita untuk takut kepada Allah dan yang dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya ada. Nah, kategori amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian perkara yang ketiga, bahwa jangan engkau bergaul dengan gubernur dan raja-raja yang zalim. Nah, dilaranglah kita itu bergaul dengan gubernur. Tulisannya gubernur loh toh. Bahwa jangan engkau bergaul dengan gubernur dan raja-raja yang zalim. Nah, tapi kalaunya gubernurnya ini baik aja ya Allah, ada apa-apa. Tapi yang zalim jangan diparaki. Sama kita menolonginya berbuat zalim juga. Ya kah? Nah, parak jar lawan jar. Lawan gubernur jar. Ya kah? Nah, kalaunya gubernurnya baik ada apa-apa. Tapi kalaunya zalim, sama kita mendukung kezalimannya itu. Itu disebutkan ridho bil ma'siyah. Senang melihat orang melakukan kemaksiatan termasuk maksiat. Contoh pian misalnya lah, ya kah, kada melakukan kemaksiatan, ya kah, kada melakukan kemaksiatan, tapi pian senang melihat kemaksiatan itu, ya kah. Nah, itu ulama mengatakan ar-ridho bil ma'siyah. Senang ridho melihat orang melakukan kemaksiatan termasuk maksiat juga. Nah, kayak itu contoh ya kalau kita nih bergaul dengan orang zalim, bergaul dengan pejabat-pejabat yang zalim. Ya walaupun kita kada umpat juga zalim ya kan, tapi kita bakawan lawan inya, seolah-olah kita mendukungnya. Nah, termasuk juga. Nah, makanya di sini Imam Ghazali beliau memberikan nasihat kepada jangan jasidin. Dan jangan engkau melihat mereka. Karena melihat orang-orang zalim inilah, melihat orang-orang zalim. Karena melihat mereka dan duduk dalam majelis bersama-sama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Bilanya kita rancak melihat wajah orang zalim lah, berkumpul lawan orang-orang zalim, orang-orang kada baik, bukan orang soleh maksudnya. Nah, itu membuat hati itu karas. Sebaliknya lah, kalau kita memandang wajah ulama, wajah orang alim, bergaul dengan orang-orang alim, hati kita tuh lembut. Nah, bilanya hati karas, beramal beribadah malas. Nah, malas jadinya. Nah, mungkin apa ya sebabnya? Kerancakan memandang wajah orang zalim, orang fasik lah. Makanya usahakan jangan sampai kita itu di HP kita ya Allah lah, mengkawa FYP-nya itu ceramah-ceramah aja.
FYP atau FYP lah. FYP itu yang sering ditonton. Nah, yang sering dilihat, yang ceramah-ceramah aja. Atau wallpaper HP kita itu foto-foto ulama aja. Jangan foto-foto orang yang fasik, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala di kamar. Poster-poster silakan, tapi poster yang Islami aja. Nah, sebab tatkala kita memandang wajah orang fasik, orang zalim itu dapat membuat hati kita ini keras. Tatkala hati kita sudah keras, maka malas untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tatkala memandang wajah orang alim, wajah ulama, maka hati kita lembut. Tatkala hati kita lembut, mudah beramal, mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan engkau melihat mereka. Karena melihat mereka dan duduk dalam majelis bersama-sama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Lawan orang-orang zalim inilah, entah itu gubernur, raja atau pejabatnya. Penyakit di sini. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, nah, ulang maka jangan engkau sekali-kali memuji atau menyanjung mereka. Jangan sampai kita memuji, ya kan? Menyanjung, maambung-ambung benar. Nyata jangan dapat duit. Kalau diambung-ambung, jangan ya, kalau gara-gara itu kita jangan, udah boleh. Nah, apalaginya zalim ya kan, sudah kada baik kita ambung-ambung, wah pian sudah pian ini baik, bujur aja pian tuh, kalau mendukung aja apa yang pian lakukan seberatan bagus, padahal ya kalau meresahkan dan merugikan masyarakat, nah kada boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala benci apabila orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Allah Subhanahu wa taala kada katuju kalau ada orang fasik, orang yang zalim itu dipuji, kada katuju Allah taala. Dan siapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahwa berkelanjutan dikerjakan maksiat di atas bumi ini. Nah, misalnya ini pejabat ini zalim, kada baik zalim kada baik. Kalau kita mendoakan aja, harus mendoakan pada panjang umur aja. Sama kita mendoakan mudah-mudahan kejahatan itu semakin berkembang dan merajalela. Nah, jadi kita hindari, ya kan? Kita hindari, jangan sampai kita bergaul dengan orang yang salah. Manjalas janas. Siapa yang duduk dengan orang yang salah, maka dia menjadi orang yang salah. Siapa duduk dengan orang yang soleh, maka dia akan menjadi orang soleh. Manjalas janas. Nah, itu kaidah tak? Siapa orang yang duduk dengan orang salah, maka dia akan menjadi orang yang salah selamanya. Dan siapa orang yang duduk dengan orang soleh, maka dia akan menjadi orang yang soleh. Kemudian perkara yang keempat, bahwa jangan engkau sekali-kali menerima. Insyaallah kita lanjutkan, pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dan ada berkahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadinihi wa ala manawabi sallallahu alaihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.